लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आज अराउंड 2000 स्कूल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन की है और कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल कैटेगरी को जोड़ेंगे तो टोटल 3000 लोगों की आज पार्टिसिपेशन की हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है और आज पूरी दिन भर हम सब लोग मिलकर प्रोग्राम I'm again welcoming all the young professional and college students for taking part in this event, and I'm again welcoming our chief guest, Shah Shamik Bhattacharya ji, for his valuable time and all these collaborative partners. Thank you very much. Thank you once again for your kind presence and taking participation in this program. Thank you. I'm requesting sir to please do now. I'm requesting Sri sir to please felicitate our honorable guest, Sri Shamik Bhattacharya sir, Honorable MP. I'm requesting Mr. Dr. Rahas Kumar Mohanty to please do the honor. Eminent artist, Srimati Joya Ganguly. Now requesting Sri Anurag Kumar, DDG, NCSM and Secretary and Curator, Victoria Memorial Hall, to please come forward and do the honor to felicitate eminent artist Shubroto Gangobadhai. Now requesting our honored sir, Sri K.S. I'm requesting once again Dr. Rahas Kumar Mohanty to do the honor to felicitating our guest from Victoria Memorial Hall, Secretary and Curator, Sri Anurag Kumar. Guest and proud collaborating partner as well, ladies and gentlemen, Sri Anurag Kumar, DDG, NCSM and Secretary and Curator of Victoria Memorial Hall. Now, the last one, the honor, felicitating Sri K.S. CRTL NCSM. And as well as Sri K.S. Director CRTL NCSM. Thank you so much for being here. Thank you for being here. Now, please come forward and all the guests, curators, dignitaries, our proud collaborating partners, our honorable MP, and all the prestigious guests and dignitaries, please come forward and do the honor to enlighten the lamps.
our honorable guests and dignitaries are ready to inaugurate Seva Parv 2025 Viksit Bharat Ke Rang Kala Ke Sang with Lalit Kala Academy. পৃথিবীর জনপ্রিয়তম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যিনি অসম্ভবের মধ্যে একটা সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেন, যিনি আধুনিক প্রজন্মের চোখ দিয়ে নতুন ভারতকে দেখবার প্রচেষ্টা করেন, তারই কার্যত নির্দেশনায় আজকে সারা দেশব্যাপী কচ্ছ থেকে কন্যাকুমারী, সোমনাথ থেকে গৌহাটি এই সেবা পক্ষকালে and life. To all our institutions present today, the museums, galleries, archives, libraries, let's commit to making our নমস্কার। এখানে উপস্থিত সমস্ত গুণীজনদের এবং মাননীয় আমাদের এমপি শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা জানাই। আমি বহুদিন ধরে ওনার অনেক কথা শুনেছি, পাশাপাশি দু একটা থেকেও ছিলেন কোনো অনুষ্ঠানে, এবং তখন উনি খুব কাছাকাছি সবার ছিলেন আর কি, এখনও আছেন। কিন্তু আজকে আবার নতুন করে ওনাকে পেলাম পাশে, এবং আজকে যে বিকশিত ভারতের যে রং এবং কলার মানে কলাকৃতির যে বিশেষ মানে একটা আর্ট ওয়ার্কশপ হচ্ছে, সেটা কিন্তু একটা অসাধারণ একটা উদ্যোগ। কারণ এতজন শিল্পীদের নিয়ে এবং এত ভালো ভালো অনেক শিল্পী আছেন যারা এখানে কাজ করবেন এবং তাদের নিজস্ব ভাবনা চিন্তাগুলোকে, নিজস্ব তাদের হাতের ক্ষমতাটাকেও সেখানে ব্যবহার করবেন। সেইটা আমরা প্রত্যেকেই হয়তো মনোমুগ্ধ হব। এবং আসলে আমাদের যখন ছোট বয়সে আমরা যখন আর্ট কলেজে পড়তাম, আমরা জানতাম না আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে, কিন্তু এখন শিল্পকলাকে মানে আমাদের ভারতীয় শিল্পকলা কিন্তু যথেষ্ট পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে একটা, কারণ যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক ভাষা, সেই কারণে আমাদের কিন্তু সারা পৃথিবীর মানুষ কিন্তু আমাদের ছবি দেখলেই বুঝতে পারেন যে বস্তুটা কি এবং কে এঁকেছেন, এটা ভারত থেকে এসছে কিনা, সেগুলো কিন্তু তারা সহজেই বুঝতে পারেন। সেটা আমাদের একটা বিশাল প্রাপ্তি। কারণ আমরা লিখলে বা কবিতা লেখা বা বাংলায় লিখলে বা ইংরেজি ভাষা লিখলে কোনো তো কিন্তু ছবি আঁকার মতো ভাষাটা তো হয় না। ছবি আঁকার ভাষাটা সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং সমস্ত মানুষ সেটাকে উপলব্ধি করে যে, এবং তারা যারা অনেক লোক আছেন যারা আমার অনেক ছবি গেছে বাইরে, যেখানে তারা কিন্তু আমাকে অনেক সময় ফোনও করেছেন যে আপনার ছবিটা দেখে আমি রিল্যাক্সড হচ্ছি, আমি একটু টায়ার্ড ছিলাম, ফিরেছি কাজ থেকে একটু কোনো জায়গা থেকে। এইটাই হচ্ছে আমাদের বিশাল প্রাপ্তি, কিন্তু ছবি মানুষকে যেন তার মনকে ভরিয়ে দেয় এবং সমস্ত বিষয়বস্তুগুলো যেমন এমন হয় যেটা কিন্তু আমাদের যে সামাজিক জীবন, আমাদের যে পরিবেশ, আমাদের ভারতীয় যে চিত্রকলার সমস্ত দিক থেকে কিন্তু আমাদের কিন্তু সমস্ত ঐতিহাসিক কথাগুলো আছে এবং যারা মানে বিখ্যাত সব শিল্পীরা করে গেছেন কাজ, সেগুলোও কিন্তু প্রত্যেককে শিখিয়েছেন এবং আজও শিখিয়ে যাচ্ছেন। আমি নতুন প্রজন্মের জন্যে একটা বিশাল প্রাপ্তি বলে এটা মনে করি। তারা যেন তাদের নিজস্ব, আজকে এখন যদিও অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে, যেমন মোবাইলে বা আমরা যে ইন্টারনেটে পাচ্ছি, অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমরা লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়তাম, দেখতাম, সেটা কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। তারা সেইটাকে খুব বেশি ব্যবহার না করে তারা নিজেদের মন দিয়ে কাজগুলো যদি করে, তাদের একটা নিজস্ব জগৎ তৈরি হবে, নিজস্ব কি বলবো একটা ভাবনাকে তুলে ধরতে পারবে। এটাই হচ্ছে তাদের কাছে মানে একটা নিজস্ব বিষয়। তা আমি আর বিশেষ মাত্র খুব ভালো বক্তা নই, কিন্তু তবু আমি সবাইকে শ্রদ্ধা জানাই যারা ভালো ভালো কাজ করছেন এবং
এখানে অনেক বিখ্যাত মানুষ বসে আছেন, বিখ্যাত শিল্পী বসে আছেন। সকলকে আমার শ্রদ্ধা প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার।